لنگر ہوں گے یہ موبائل ہوں گے، یہ ٹرکس پہ ہوں گے. ان میں جو کھانا ہے وہ فریش پکے گا، باعزت طریقے سے لوگوں کو دیا جائے گا، حفظان صحت کے مطابق کھانا پکایا جائے گا. اور یہ کہ اور موبائل ٹرکس اس لیے رکھے گئے تاکہ یہ لنگر خانے ان لوگوں تک پہنچ سکیں جو ہمارے ایگزسٹنگ پناہ گاہوں اور لنگروں میں نہیں پہنچ سکتے. تو پہلے تو یہ فیصلہ ہوا. دوسرا یہ فیصلہ ہوا آپ کی ڈائریکشن کے مطابق کہ ہم نے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں کرنا ہے. کیونکہ بہت سے مخیر حضرات ادارے اب احساس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، آپ کے فنڈ میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ فیصلہ ہوا کہ کچھ اس کی جو حصہ گورنمنٹ آف پاکستان ڈالے گی، کچھ پرائیویٹ سیکٹر ڈالے گا. اور اس نظام کو بنانے کے لیے ہم نے ایک پورے سٹرکچرز بنائے کہ ڈونیشنز کیسے ریسیو ہوں گی، کیسے مینیج ہوں گی، اس کام کی نگرانی کیسے ہوگی. ایک ڈونر کمیٹی جو ہے وہ بھی وزارت تخفیف غربت یعنی کہ پاورٹی ایلیویشن ڈویژن میں اس کا پورا اوورسائٹ میکینزم بنا دیا گیا ہے. اس کی جو تیسری بات یہ کہ جو اس کی پائلٹ ایگزیکیوشن ہے اس کے لیے ہمارا جو ذیلی ادارہ ہے بیت المال جو احساس کی پناہ گاہیں بڑی خوش اسلوبی سے چلا رہے ہیں، ہم نے ان کے سپورٹ یہ کام کیا کہ جو پہلا جو ماڈل ہے اس میں جو ٹرکوں کی اونرشپ، روٹ مینجمنٹ، کوالٹی مینجمنٹ وہ بیت المال کرے گا. اور کھانا اس میں پہلے ماڈل میں ایک پرائیویٹ ادارہ سیلانی ٹرسٹ جن کے ساتھ ہمارا آلریڈی MOU ہے وہ پرووائڈ کرے گا. تو آج جو وزیر اعظم صاحب آپ ٹرکس دیکھ رہے ہیں وہ پائلٹ فیز میں اسلام آباد اور راولپنڈی میں شروع کیے جا رہے ہیں. یہ مخصوص جگہوں پہ رکیں گے، مخصوص جگہوں پہ، اور وہ مخصوص جگہیں جو ہیں ان کا بیت المال نے ریسرچ سے تعین کیا ہوا ہے. یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ ضرورت مندوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. ہر ٹرک 3 جگہ پہ رکے گا، لنچ دوپہر کے کھانے کے وقت بھی، شام کے کھانے کے وقت بھی، اور پھر وہ ریفل کے لیے اپنے اسٹیشنز پہ دوبارہ سے آ جائیں گے. میں یہ اکنالج آج کرنا چاہوں گی کہ یہ ان ٹرکوں کی جو انٹیریئر میں جو کچن بنایا ہے، کیونکہ پورا کچن ہے، وہاں کھانا پکتا ہے، وہاں تندور بھی نصب ہے، اس کا ڈیزائن سیکٹری محمد علی شہزادہ نے خود کیا ہے، اس کی نگرانی خود انہوں نے کی ہے. اور ہمارے جوائنٹ سیکٹری جو ہیں احمد جان صاحب جو ہیں جو آپ کو سے ہم انٹروڈیوس کرانا چاہ رہے تھے، انہوں نے اس پہ بہت ٹرک کے انٹیریئر پہ بہت محنت کی ہے. جس مکینک نے یہ ٹرکس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے ان کا نام محمد ندیم ہے. وہ آج آپ کے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے بہت خواہش مند ہیں، تو ہم چاہیں گے آپ کے ساتھ وہ تصویر کھنچوائیں. اور بیت المال اس کی ایگزیکیوشن جیسے وہ بڑی خوش اسلوبی سے پناہ گاہوں کی کرتے ہیں، انشاءاللہ ویسے ہی اس کی ایگزیکیوشن ہوگی، دیانت کے ساتھ، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، اور لوگوں کی عزت نفس کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے ایک باعزت طریقے سے. ابھی ہم آپ کو ٹرکس کا بھی وزٹ کرائیں گے، ٹرکس کے اندر کا بھی وزٹ کرائیں گے تاکہ آپ وہ تمام نظام دیکھ لیں. بیت المال نے وہاں لوگوں کی آئیڈینٹی کارڈ سکین کرنے کا بھی نظام لگا دیا ہے. اور اب میں چاہوں گی کہ اون عباس MD بیت المال آپ کو پریزنٹیشن دیں، تھوڑی سی ڈیٹیل کہ روٹس کون سے ہیں اور موڈیلٹیز کیا ہیں. اور اس کے بعد میں چاہوں گی کہ وہ کچھ اوور آل پناہ گاہوں کے بارے میں بھی آج ہم کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ آپ نے جب سے رسپانسبلٹی دی تھی وزارت تخفیف غربت کو ان کی مینجمنٹ اور کوالٹی ایشورنس کی، تو میں چاہوں گی کہ کچھ وہ بھی ریکیپ کر لیجئے اور نئے پروگرام کے بارے میں بھی کچھ تفصیل بتا دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ سر. اسٹیٹس اپڈیٹ تھوڑا سا دینا چاہ رہا تھا سر. آج 10 مارچ کو سب سے پہلے سر آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ پاکستان بیت المال وہ ایک اندر پائنیر ادارہ بن چکا ہے جو کہ ISO سرٹیفائڈ ہو چکا ہے سر. 9001/2015 کوالٹی مینجمنٹ سروسز. سو پاکستان بیت المال پورا ISO سرٹیفائڈ فیڈرل آرگنائزیشن. آج ہمیں اس کا سرٹیفکیٹ ملا ہے اور انفیکٹ اٹس اے ونڈرفل ڈے کہ آپ بھی آ رہے تھے. آج ہی ہمارا اس کا سرٹیفکیٹ بھی ہمارے پاس آ چکا ہے. UK کی کمپنی PMS ہے، انہوں نے ہمیں سرٹیفائی کر دیا ہے کہ ہماری جتنی مینجمنٹ ہے وہ ان سے ISO سرٹیفائڈ ہو چکی ہے. سو دس از ون آف دا ڈیز سر.
جی پورا سر تقریباً کوئی 4 مہینے کا آڈٹ تھا جی اسٹاف کی ایون کہ جو ہمارے ایمبینس ہے انوائرمنٹ ہے دفتروں کا اس سے لے کے صفائی شیشے خواتین کے ہراسمنٹ کے حوالے سے ٹریننگز باقاعدہ کروائی. اٹس اے ونڈرفل ایکسپیرینس اور کسی بھی گورنمنٹ آرگنائزیشن میں پہلی دفعہ اس طرح کا تجربہ میرے لیے بھی بہت لرننگ پروسیس تھا اینڈ اس کے میں سیلینٹ فیچرز آپ کے کروں گا. بہت ونڈرفل ایکسپیرینس ہوئی ہارڈ سر میں تھوڑا سا فلیش بیک دے دوں. آپ نے 7 اگست کو ہمیں پناہ گاہیں ہمارے حوالے کی تھی سر. اس وقت سے لے کے اب تک سر اسلام آباد میں 5 پناہ گاہیں جو کہ 1 جنوری کو مکمل ہوئی. سندھ میں 5 پناہ گاہیں اس وقت مکمل ہو چکی ہیں جو کہ 28 فروری تک مکمل کر چکی ہیں صرف کراچی شہر کے اندر سر. بلوچستان میں 4 پناہ گاہیں 4 مارچ کو مکمل ہو گئیں سر. KPK میں پرسوں کل رات کو پہلی پناہ گاہ مردان میں ہم نے آپریٹو کر دی ہے اور سکردو کے اندر سر 12 مارچ کو پرسوں ایک پناہ گاہ کھلنے جا رہی ہے سر. میں تھوڑے سے سر فیکٹس دے دوں. گورنمنٹ کے ساتھ میرا سائن ہوا ہے 1.5 ماہ پہلے سر. انہوں نے 50% آف دا شیئرنگ دینی تھی تو اس کے بعد بلڈنگز لینے میں اور ان کو ٹینڈر پروسیس پیپر اور رولز تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہے KP کے اندر. اس کا سارا اسٹینڈرڈائز کیا احمد صاحب سے اور ایگزیکٹلی اگر آپ فوٹوز دیکھیں بلکہ پنجاب کی اس سے زیادہ خوبصورت ہے سر. اسلام آباد سے زیادہ خوبصورت KP کے میں بن رہی ہیں سر. سر اسلام آباد کی پناہ گاہ میں تھوڑا سا آپ کو فیکٹس دے دوں سر. G9 کی جو پناہ گاہ ہے سر یہ پشاور موڑ اس وقت 1,75,000 لوگوں کو سرو کر چکی ہے جب سے ہم نے اس کو سنبھالا ہے سر. ترلائی 85,988 سر. بھاراکو کی 48,218 لوگوں کو سرو کر چکی ہے. منڈی موڑ 2,26,000 سب سے جو ہماری بڑی پناہ گاہ ہے صرف منڈی موڑ جا رہی ہے سر. 2,26,406 لوگوں کو سرو کر چکی ہے. اور ترنول 41,774 کیونکہ سر یہ 1 جنوری کو آپ نے افتتاح کیا تھا اس نیو ایئر کو تو اس کو سب سے کم ٹائم ہوا ہے. یہ اس کی فگر سے. اگر سر ہم بلوچستان کی طرف جائیں تو یہ ساری کیونکہ اس وقت جنوری فیبرری کو کوئٹہ والی صرف 1,500 لوگوں کو یہ آج اس کا چوتھا دن ہے سر. گوادر 10,882 لوگوں کو سر. چمن 513, لسبیلا 15,384 اور یہ ریئل ٹائم فوٹوز ہیں ان پناہ گاہوں کے اصل فوٹوز ہیں جو بلڈنگ اس وقت آپ کو دکھا رہا ہوں سر. سندھ کی سر سوراب گوٹ یہ ایکچولی سب سے لاسٹ تھی 5,734 لوگوں کو. سرجانی ٹاؤن 12,000. اورنگی ٹاؤن سر 21,000. لیاری پرسوں رات کو کھلی ہے سر. لیاری سب سے آخری ہماری پناہ گاہ تھی. اور کرنگی 4,548 لوگوں کو اب تک کھانا اور شیلٹر دونوں پرووائڈ کر چکی ہے سر. اور یہ ریئل ٹائم فوٹو بلڈنگ ہے سر جو آپ کو دکھا رہا ہوں سر. انوگریشن جب آپ کا کراچی کا ٹور ہوگا سر اس وقت انوگریشن ہوگی. یہ KP کی مردان سر جو کل رات کو کھلی ہے. یہ اس کا آؤٹ لے فرنٹ آؤٹ لک ہے سر. ون آف دا انفیکٹ یہ سب سے خوبصورت پناہ گاہ یہ مردان کی یہ بن چکی ہے سر. اس نے کل رات کو 324 لوگوں کو سرو کیا. پہلی رائٹ تھی سر اس کی. سر یہ ٹوٹل سمری ہے اس وقت. سو ٹوٹل 15 پناہ گاہیں اس وقت بیت المال نے فنکشن کر دی ہیں. ماڈل پناہ گاہیں سر. کیپیسٹی اس وقت ہماری 1,500 پر ڈے ہم شیلٹر دے رہے ہیں سر اور 7,500 لوگوں کو ڈیلی کا کھانا دے رہے ہیں. اس وقت تک 68,444 لوگوں کو ہم نے شیلٹر پرووائڈ کیا ہے آخری 5.5 مہینے میں سر. اور 5,82,866 لوگوں کو کھانا پرووائڈ کیا ہے. اس ایوریج کے حساب سے ہر مہینے بیت المال 1,00,000 لوگوں کو سرو کر رہا ہے ہر مہینے سر. اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ 30 جون تک ہم 2,00,000 لوگ ہر منتھ سرو کریں گے کھانا اور شیلٹر کی مد میں سر. سر اب میں چاہتا کوئی بھوکا نہ سوئے کا مین کانسیپٹ جو پہلا ہے سر وہ میلز آن ویلز ہے. اس کا سیلینٹ فیچر سر یہ ہے کہ 500 سے لے کے 750 لوگوں کو لنچ باکسز سرو کیے جائیں گے صبح 11 سے لے کے 2 بجے کے درمیان سر. 2 بجے کے بعد وہ گاڑی واپس ریفل ہونے کے اپنے ریفل اسٹیشن پہ جائے گی اور پھر دوبارہ شام کو مغرب سے لے کے عشاء کے درمیان پھر 500 سے لے کے 750 ڈنر باکسز دوبارہ ڈلیور کرے گی. اس میں 3 سے 4 سٹاپ سر رستے پہ کرے گی جو کہ ہم خود ڈیسائیڈ کر چکے ہیں 2 ٹرکوں کے لیے. اور ہر ایریے کے ہم ڈیوائز کریں گے کہ وہ کدھر سے موو. اس میں ہاسپٹل اور اڈے خاص طور پہ ہمارا ٹارگٹ رہے ہیں سر. اور اس کا جو سٹاپ ہے وہ 30 سے 45 منٹ ہے. اگر رش زیادہ ہوگا تو 45 منٹ ایکسٹینڈ میکسیمم اور اگر رش کم ہو تو 30 منٹ بعد گاڑی موو کر سکتی ہے سر. اور اس میں جو CNIC بیسڈ مینول اور ڈیجیٹل ریکارڈ اس لیے مینٹین کرتے ہیں کہ کل کو کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو کروڑوں لوگوں کو کھانا کھلایا کوئی ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے تو بیت المال تقریباً 100 ملین لوگوں کا ریکارڈ ہم اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ لیں گے کہ ہم نے کس کس کو پاکستان میں کہاں کھلایا. ID کارڈ سے لے کے کوئی بھی قسم کی آئیڈینٹی ہم سکین کر کے اپنے پاس ریکارڈ ڈاٹا ضرور رکھ لیں تاکہ کل کو اکاؤنٹیبلٹی تو ہم اس میں بالکل کرسٹل کلیئر بھی ہو سکے سر. جب لوگ آئیں گے کیا ان کے آئیڈینٹی کارڈ دیکھیں گے؟ جتنی پناہ گاہیں ان تمام میں جو لوگ بھی آتے ہیں سر بات کر رہا ہوں اس کی یہ جو کوئی گاڑی کے اندر کوئی بھوکا نہ سوئے وہ کسی کو نہیں کوئی بھوکا نہ سوئے میں اسکینرز گاڑی کے اندر فٹ ہوئے ہیں سر. میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اور اٹ ٹیکس ہارڈلی سر میرے خیال 10 سیکنڈ بھی نہیں لگتے اس کو اسکین کرنے میں. ہمارا اسکینر گاڑی کے اندر اٹیچ ہوا ہوا ہے سر. مگر ایکسکلوژن بھی رکھا ہوا ہے سر لیکن ریکارڈ کیپنگ بہت ضروری ہے. کہ اگر کوئی افورڈ ہی نہ کر سکے اور بیچارے کے پاس ہو نہ یا بہت غریب ہو تو یہ نہ کرنا کہ اس کو اور بائک آتے ہیں تو اس پہ بھی ہم نے کبھی وہ نہیں کیا سر. سر یہ ہے ہماری 45 دن کی ٹوٹل کہانی سر.
20 जनवरी 2021 को सर हमें ये टारगेट दिया गया था मिनिस्ट्री को। उसके बाद सर पॉलिसी फॉर्मुलेशन और बैतुल माल ने ऑब्वियसली सेक्रेटरी शहजादा और अहमद जान मलिक के साथ मिलकर सर ये तैयार किया। तीसरे हफ्ते में सर ट्रक प्रोक्योर कर लिए थे, हमने परचेज कर लिए थे। 75% काम 4th वीक में कस्टमाइजेशन मुकम्मल कर ली थी और टेस्ट एंड ट्रायल हमने 5वें हफ्ते मुकम्मल किया और आज 100% काम मुकम्मल हो गया। पूरे 45 दिन में सर इसको लॉन्च कर दिए इन दोनों ट्रक्स को, और इसमें किसी भी लॉज को पूरी तरह हर चीज़ के पेपर लॉज को हर को फॉलो करते हुए हमने इसको 45 दिन में मुकम्मल किया सर। ये सर मेन्यू जो कि कोई भूखा न हो सके मेन्यू हमने क्रिएट किया, क्योंकि ये ट्रक ज़रा मूवमेंट ज़्यादा करते हैं तो इसमें गोश्त और वो पकाना थोड़ा मुश्किल है। तो हमने मंडे ट्यूसडे से लेकर संडे तक ये मील्स मुकम्मल किए हैं सर। ये खाने उसमें डिलीवर किए जाएंगे, क्योंकि इसको ट्रक के अंदर पकाना भी आसान है और सर्व करना भी बहुत आसान है। तो ये नॉर्मली खाना जो है ना बहुत सस्टेनेबल मॉडल था, तो ये खाने का सर उसका मेन्यू होगा जी। हेल्दी भी है, पक्का वो भी है, और लोग शौक से भी खाते हैं सर। दाल के वाले से ना हर बंदा वो बहुत ज़्यादा हो जाता है सर, खासतौर पर। सर ये ट्रक का मॉडल है, 300 लीटर की एक वाटर टैंक छत पे लगा हुआ है सर। 80 लीटर की टैंक के नीचे डिस्पोजेबल जो वाटर जो बाहर निकलता है, ज़ाय शुदा पानी निकलता है, उसकी टैंक के नीचे है सर। एक अदर 2.5 kVA का जनरेटर साथ लगा हुआ है ताकि उसकी लाइटिंग और फैसिलिटी और हर किस्म की फैसिलिटी। हाँ जी सर, GPS लोकेटर भी साथ लगा है। सो ट्रक की मूवमेंट बैतुल माल असेस करेगा कि ट्रक किस जगह पे कितनी देर के लिए रुकता है और क्या वो प्रिस्क्राइब्ड स्टेशन पे जा भी रहा है, क्योंकि ड्राइवर्स को मेंटेन करने के लिए हमने GPS लोकेटर भी ट्रकों में लगवा दिए सर। ये है ट्रक का सर मेन नक्शा, ये उसका मेन है सर। यहाँ पे फ्लोर आटा स्टोर किया जाता है सर। यहाँ पे जो खाना सब्जियाँ दालें आटा वो सारी यहाँ पे स्टोर की जाती हैं सर। सर्विंग विंडो सामने रखी गई है, 2 चूल्हे सर इस जगह पे, एक तंदूर है सर। यहाँ पे आटा गुनने का वो पूरा पॉट बनाया गया सर, और वहाँ पे आटा गुनने का और वो आटे का पॉट आखिरी में है सर। ब्रैकेट फैन लगे हैं, बर्नर्स हैं, बाकायदा स्टोव्स हैं सर, और 26 किलो के 2 पतीले वो रखने की खाना पकाने की प्रॉपर स्पेस रखी गई है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर भी अंदर ही बैठता है सर। जी इसमें आपको दिखाता हूँ सर, डिस्पोजेबल बॉक्सेस बड़े ज़बरदस्त डिज़ाइन किए, बड़े छोटे से जी बॉक्सेस है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली प्लेट देना मुश्किल था और वापसी उनको लाना मुश्किल था। तो डिस्पोजेबल बॉक्सेस हैं तो बड़े सस्ते में पड़े और वो लोग कैरी करके साथ ले जाते हैं, और कोशिश करते हैं कि वापसी पे हमारे लोग उनको इकट्ठा भी करते हैं। जब हम जाने लगते हैं जो लोग फेंक के चले जाते हैं हम उनको इकट्ठा करके भी साथ जाते हैं ताकि गंद ना फैले सर। सर ये टाइमिंग्स है, तो पहला रूट जो आप फैसला किया सर कि ये BBH हॉस्पिटल सुबह 11 बजे जाएगी, वहाँ पे लंच सर्व करेगी, और उसी जगह पे शाम को 5 बजे फिर दोबारा गाड़ी सर्विस होके आएगी। लियाकत बाग 12:15 बजे लंच सर्व करेगी और शाम को 6:15 बजे दोबारा डिनर सर्व करने फिर उसी जगह आएगी। और कैंटोनमेंट हॉस्पिटल में शाम दोपहर 1:30 बजे और फिर शाम को 7:30 बजे डिनर सर्व करेगा। जिधर आपने चेक कर लिया है कि वहाँ सबसे एक दफ़ा ट्रक चलाया सर, पहली जगह के ऊपर ट्रक रिफिल ख़त्म हो गया था, तो हम जो प्लान कर रहे थे 250 मील्स वो 750 पे चला गया। इतनी डिमांड उस जगह पे क्रिएट होनी शुरू हो गई, तो आई होप कि 3 स्टेशन पे पहुंचे, लेकिन अभी क्योंकि पायलट है लेट्स सी आगे कैसे प्रोवाइड करें। और हमने अपनी एग्जिस्टिंग जो लंगर्स हैं उनकी लोकेशंस को भी सामने रखा है कि उनसे भी एट दूर हो डिस्टेंस हो। सर ये दूसरा है फैजाबाद, खन्नापुल और PWD, उसकी भी टाइमिंग कोई 11 और 5, 12:15 और 6:15 और 1:30 बजे से लेकर 7:30 के दरमियान सर। ये उसका रूट प्लान है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत वैसे वेल डन, बहुत अच्छा। नाज़रीन आपको बताते चलें कि मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया नश्तर और साथ साथ MD बैतुलमाल ओन अब्बास बप्पी जो है वो वज़ीर आज़म को इस प्रोग्राम के हवाले से कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफिंग दे रहे थे। वज़ीर आज़म ने इस पूरी टीम को जो है वो सराहा है, उन्होंने कहा है कि बहुत बेहतरीन उन्होंने काम किया है। कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का जो है वो आगाज़ वज़ीर आज़म इमरान खान करने के लिए पहुँचे हैं और उन्हें इसी हवाले से जो है प्रोग्राम के हवाले से जो है वो ब्रीफिंग दी गई। नाज़रीन इस वक्त मोबाइल ट्रक का विजिट करने के लिए, उसका मुआयना करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पहुँचे हैं। टेलीविजन स्क्रीन्स पर आप अपने मनाज़िर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त जो है वो मोबाइल ट्रक का मुआयना करने के लिए वहाँ पर जो है वो क्या किस किस्म के बर्तन और किस किस्म का खाना और किस किस्म के अंदर जो है वो आरास्ता हुआ है, किस किस्म की जदीद सहूलियात से, ये देखने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस वक्त ट्रक के अंदर मौजूद हैं और वो इस वक्त जो है वो मुआयना कर रहे हैं इस ट्रक का जो कि इस्तेमाल होगा कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन यहाँ पर आपको बताते चलें कि ये जो ट्रक्स हैं ये अपने मखसूस करदा रास्तों पर गामजन होंगे और वहाँ पर जो है वो उनका जो है वो वहाँ पर लियाकत बाग, कैंटोनमेंट हस्पताल, फैज़ाबाद, खन्नापुल, PWD, इन तमाम रास्तों से होता हुआ जो ट्रक है वो लोगों को खाना प्रोवाइड करता हुआ, खाना मुहैया करता हुआ जो है वो निकलेगा।
नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते चले मोबाइल लंगर खानों का अहतमाम किया गया है कोई भूखा नहीं सोए प्रोग्राम के तहत, और वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त जो है वो ट्रक का खुसूसी तौर पर मुआयना कर रहे हैं। उनके साथ जो है वो उनकी टीम के लोग मौजूद हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। डॉक्टर सानिया निश्तर उनके हमरा यहाँ पर मौजूद हैं, और इससे पहले जो है उन्हें MD बैतुलमाल ओन अब्बास बप्पी और डॉक्टर सानिया निश्तर के जो है उन्होंने जो है वो इस प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफ किया। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोई भूखा नहीं सोए प्रोग्राम का आगाज़ किया है, और जो है वो इससे पहले जो है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो है वो भूख मिटाओ प्रोग्राम के तहत जो है वो लंगर खानों का भी अहतमाम किया गया, और अब ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो भूख मिटाओ प्रोग्राम के तहत जो है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर अमल पैरा हैं और दर्द दिल रखते हैं। अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, गरीब आवाम का दर्द उनके दिल में मौजूद है, मखसूस तबके के लिए जो है वो और इस वक्त खुशी जो उनके चेहरे पर है वो आप नाज़रीन इस वक्त मुलाहिज़ा कर सकते हैं, कितने खुश हैं वो इस वक्त, और वो खुद जो है बज़ाते खुद इस वक्त ट्रक पर मौजूद हैं और खाना जो है वो तकसीम कर रहे हैं। उनके चेहरे पर खुशी नाज़रीन आप इस वक्त देख सकते हैं बहुत आया है, और आज जो है वो कोई भूखा नहीं सोए प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है। इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है मौजूद हैं, उन्होंने लोगों में जो है वो खाना भी तकसीम किया। इससे पहले प्रोग्राम के हवाले से उन्हें ब्रीफिंग दी गई, और इस पर वो मुआयना भी कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के हवाले से जो इसके स्पेक्स हैं उनका मुआयना किया जा रहा है कि ट्रक के अंदर जो है वो किस किस्म की जदीद सहूलियात मौजूद हैं, खाना किस किस्म का है, इसका भी उन्होंने जो है मुआयना किया। लोगों में खाना भी उन्होंने तकसीम किया, और उन्होंने अपनी टीम को भी सराहा इसी हवाले से कि इस प्रोग्राम का उन्होंने इतना खूबसूरत तरीके से जो है वो उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है, और बज़ाते खुद इसके अंदर इन्वॉल्व हुई है पूरी टीम, और उन्होंने जो है वो इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि इस मौके पर सेनेटर फैसल जावेद भी वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा मौजूद हैं। सो वज़ीर आज़म इमरान खान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करना है अपने एहसास प्रोग्राम की पूरी डिपार्टमेंट, सानिया आपको, शहजादा सेक्रेटरी एहसास आपको, और बैतुल माल में सारी आपकी टीम जो बैतुल माल किया, मैं सबको आज मुबारक देना चाहता हूँ। ये जो दो चीज़ें हैं, एक तो जो हमारे पनाहगाह हैं, मुझे तो इसका इतनी खुशी होती है पनाहगाह को देख के, क्योंकि वो लोग जो मुस्तहिक हैं, जो मेहनत कश हैं, जो पैसा कमाते हैं और अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को, उनके लिए मेहनत करते हैं। और आजकल के महंगाई के ज़माने में तो जो जितना भी वो पैसा बचा सकें वो पैसा अपने घर भेज सकते हैं। तो इसलिए पनाहगाह की उन इलाकों में जिधर मेहनत कश वो मज़दूर जो कि सबसे मुश्किल काम कर रहे हैं, एक तो ये पनाहगाह उनके लिए एक नेमत है। और इंशाअल्लाह अभी हमने जो शुरू किए हैं, ये जो स्टैंडर्डाइज जिनके ऊपर हमने ये देखा है कि कोई मजबूरी में कोई इंसान जब यहाँ आता है तो उसके लिए हम उसको इज़्ज़त दें, उसको सही तरह ट्रीट करें, उसको इस तरह ना करें कि जिस तरह हम बदकिस्मती से कई दफ़ा अपने कमज़ोर गरीब तबके को ट्रीट करते हैं। उनका हम पूरी तरह ध्यान रखें, उनको अच्छा खाना दें, उनको साफ़ सुथरा रहने का माहौल दें। और ये जो पहले हमने शुरू में जब पनाहगाह बनी तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता स्टैंडर्ड नीचे चली गई। तो ये जो अब हमने पनाहगाह बनाई है, ये मैं ख़ास तौर पे एहसास और आपको ख़ास तौर पे ये इसकी भी मुबारक देता हूँ कि अब इनकी स्टैंडर्ड अच्छी आपने कर दी है। और अब मैं देखता हूँ साफ़ खाना है, साफ़ रहना है, लेकिन इसको मुसलसल आपने देखना है। मुसलसल आपने इसको देखना इसलिए है कि कई दफ़ा हम देखते हैं हमारे जो काम करने वाले हैं, और वो अभी तक तो मुझे बड़ी खुशी है कि वो पूरी मेहनत से काम करें, लेकिन कई दफ़ा होता है कि जब देखते हैं हमारी एक बदकिस्मती से हमारी सोच बन गई कि जब गरीब आदमी को देखते हैं तो फिर समझते हैं कि जी उसको ख़ास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, अगर गंदा भी खाना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने देखना है कि उनको आपने
बेहतरीन उनका ध्यान रखना है। और जो दूसरा ये आज हम आगाज़ कर रहे हैं अपना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान में। हमें अपना मुल्क के अंदर ध्यान रखना है कि हमारे कई ऐसे इलाके हैं जिधर लोग भूखे सोते हैं, जिधर उनको खाना नहीं मिलता और दे नहीं सकते। कई दफ़ा दिहाड़ीदार होते हैं, नहीं अगर उनको दिहाड़ी लगी तो घर में कई दफ़ा भूख होती है। तो हम जो इसको एक फलाई रियासत बनाने जा रहे हैं, ये उसका आगाज़ है कि हम उनके लिए हमारे ये वैन्स फिरें और फिर सारा वक्त आप देखें कि वो कौन से ऐसे इलाके हैं जिधर सबसे ज़्यादा गरीब बस्तियां हैं, जिधर वो लोग हैं जिधर भूख ज़्यादा है। तो ये हमारे ये तो आगाज़ है, इससे हम बड़ा चीज़ सीखेंगे, क्योंकि जब ये शुरू होगा पूरी तरह, आज अभी आपने मुझे पता है पायलट किया हुआ है, लेकिन जब अभी इस्लामाबाद में हम चलाएंगे और पिंडी में, तो हमें कई चीज़ें सामने आएंगी, कई चीज़ें हम सीखेंगे इससे, क्योंकि पहले इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई। तो उसके अंदर हम फिर मुसलसल इसको इम्प्रूव करते जाएंगे। आपने इसका और बड़ा अच्छा किया कि इसका पूरा रिकॉर्ड रख रहे हैं, आपके पास पूरा रिकॉर्ड होगा, और फिर आपको शुरू में पूछना भी पड़ेगा कि क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्या मसले आए, और इसमें मसले आएंगे तो वो आपने मुसलसल वो मसले हल करते रहना। और ये मेरी ख्वाब ये है कि ये एक इस तरह की सर्विस बन जाएगी कि सारे पाकिस्तान में हमारे ये ट्रक फिरेंगे, और ख़ास तौर पे शहर के इलाकों में जिधर कई गरीबों की बस्तियां हैं, जिधर भूख ज़्यादा है, तो ये उन लोगों के ऊपर, ये सारे इलाकों के अंदर हम इंशाल्लाह इसका तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत लोग आएंगे, और अभी से बहुत लोग मुझे कह रहे हैं कि जी हम भी शिरकत करना चाहते हैं इसमें। हमारे मुल्क में बड़े खुल के लोग, बड़े खुले दिल के लोग हैं, और अल्लाह को खुश करने के लिए वो हमेशा इसमें शिरकत करेंगे। तो हमने, मेरा जो ख्वाब है कि हमारे ये पनाहगाह भी हर उस इलाके में होंगी जिधर मज़दूर मेहनत कश आते हैं, ताकि वो रात यहाँ ठहर सकें और उनको खाना मिल सके। और ये हमारे जो ट्रक वो सारी जगह जाएंगे जिधर जिधर हमारी गरीब बस्तियाँ हों, जिधर लोग भूखे हों। और दो और चीज़ें हैं, एक इंशाल्लाह जो हमारी सबसे बड़ा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख़ में जो सबसे बड़ा काम हो रहा है, वो दो हमारे जो सूबे हमारे नीचे हैं, पख्तूनख्वा और पंजाब, और इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान जिधर हमारी गवर्नमेंट है, उधर हम हेल्थ कार्ड दे रहे हैं कि सारे जितने भी शहरी होंगे उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी। हर ख़ानदान के पास कार्ड होगा कि किसी भी हस्पताल में जाके वो 10 लाख रुपए तक अपना इलाज करवा सकते हैं, किसी भी ख़ानदान। तो अगर कोई बीमारी हो, किसी में लोगों के पास पैसे नहीं होते, तो वो कार्ड उनको मौका देगा किसी अस्पताल, सिर्फ सरकारी अस्पतालों में नहीं, किसी भी अस्पताल में जाके इलाज करवा सकते हैं। ये मेरा बहुत बड़ा ख्वाब था कि पाकिस्तान में जिस तरह बड़े बड़े अमीर मुल्कों में इस तरह के सिस्टम होते हैं, पाकिस्तान में भी आए। और जो चौथी चीज़ इंशाअल्लाह जून के अंदर हम लेके आ रहे हैं, जून के अंदर हम एक ऐसा प्रोग्राम एहसास का लेके आ रहे हैं कि जिसमें हम महंगाई के दौर में हम डायरेक्ट तकरीबन अपनी कितने ख़ानदान, यानी तकरीबन 3 करोड़ ख़ानदानों को, 3 करोड़ ख़ानदान का मतलब कि आधी आबादी से भी ज़्यादा, उनको हम डायरेक्ट सब्सिडीज़ देंगे, उनके अकाउंट्स पे पैसे भेजेंगे। उनके लिए मसलन अगर आटे की कीमत दुनिया में ऊपर जा रही है, सारी दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही हैं, सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं मसला, क्योंकि ये जो कोरोना की वजह से मसले आए हैं सारी दुनिया में, तो हम उनको डायरेक्ट सब्सिडी देंगे ताकि वो उनके लिए घी या आटा ये महंगा हो तो घरों के अंदर डायरेक्ट पैसा जाए। और फिर किसानों के लिए भी एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि उनको डायरेक्ट पैसे देंगे, ये जो खादें इस्तेमाल करते हैं इनकी जब कीमतें, ताकि किसानों के लिए भी
ان کے خرچے کم ہوں، وہ ان کو بھی ڈائریکٹ سبسڈی. ایک نیا پاکستان میں کہ انقلابی سسٹم لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ. یہ جون سے جب ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا ڈیٹا، 70% کمپلیٹ ہو گیا، 30% رہ گیا، تو انشاءاللہ جون تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور پھر ہم گھروں کو ڈائریکٹلی پیسہ پہنچائیں گے، بجائے یہ کہ ایک اوور آل سبسڈی دے، ڈائریکٹ سبسڈی. اور تقریباً یہ 3 کروڑ خاندانوں کو کور کرے گی. جو اگر ان کے بچے ملا لیں تو تقریباً آدھی سے زیادہ ہماری آبادی کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے. میں پھر سے آپ کو آج اساس کو اور بیت المال کو، دونوں کو، آپ کو میں خاص طور پہ آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑا زبردست کام کا آغاز ہوا ہے. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان کا کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان کی طرف